છત્રપતિ શિવાજી સહકારી મંડળી દ્વારા છઠ્ઠો રાષ્ટ્રમાતા જીજાઉ પુરસ્કારનું ભવ્ય આયોજન કરાયું, જેમાં આ વર્ષે સ્વરાજ્યથી રાષ્ટ્રના થીમ પર જીજાઉ પુરસ્કારથી દેશમાં પોતાના ક્ષેત્રમાં નામના મેળવનાર મહાનુભાવોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા। સ્વરાજ્યથી રાષ્ટ્ર કાર્યક્રમ દ્વારા રાષ્ટ્રમાતા જીજાબાઈના વારસાને ઉજવવામાં આવ્યો। વડોદરા ખાતે છત્રપતિ શિવાજી સહકારી મંડળી લિમિટેડ દ્વારા એક ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છત્રપતિ શિવાજી મહારાજના માતા અને હિન્દવી સ્વરાજ્યના પ્રેરણા સ્ત્રોત જીજાબાઈના પ્રદાનને ઉજાગર કરવાનો હતો। આ કાર્યક્રમ દ્વારા એ સંદેશ આપવામાં આવ્યો હતો કે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજે સ્થાપેલું સ્વરાજ્ય વાસ્તવમાં આજના સંગઠિત ભારત રાષ્ટ્રની પહેલી સીડી હતી। વક્તાએ યાદ અપાવ્યું હતું કે જીજાબાઈએ શિવાજી મહારાજને બાળપણથી જે સંસ્કારો આપ્યા તેના કારણે જ ભારતમાં સ્વશાસન અને ન્યાયી શાસનની સ્થાપના થઈ શકી। વડોદરા જેવી સંસ્કારી નગરમાં પ્રકારના આયોજનથી યુવા પેઢીને પોતાના ભવ્ય ઇતિહાસની જાણકારી મળે છે। સાથે પૃથ્વીરાજ ચૌહાણની અસ્થિઓ ભારત પર લાવનાર શેરસિંહ રાણાનું વિશેષ સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું અને તંજાવુરથી ખાસ ઉપસ્થિત રહી મરાઠા સામ્રાજ્યના વારસાને ઉજાગર કર્યો હતો। વડોદરાના રાજવી પરિવારના સભ્ય તરીકે ઉપસ્થિત રહી ગાયકવાડ શાસનની પરંપરા અને રાષ્ટ્રભક્તિ પર ભાર મૂક્યો હતો અને ફૈઝખાને સામાજિક એકતા અને સાંસ્કૃતિક મૂલ્યોના પ્રચારક તરીકે હાજરી આપી હતી। છત્રપતિ શિવાજી સહકારી મંડળી લિમિટેડના અધ્યક્ષ જીજાબાઈ માટે રાષ્ટ્રમાતા શબ્દનો જ પ્રયોગ જ કરે, જેથી આવનારી પેઢી તેમના સાચા કદ અને પ્રદાનને સમજી શકે। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज सहकारी मंडली द्वारा परम पूजनीय श्रद्धेय जीजा माता के नाम पर ये जो सम्मान दिया जा रहा है, निश्चित रूप से ये मील का पत्थर साबित होगा। और क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 16 वर्ष की आयु में जब तोरण का किला जीता था तो उन्होंने आजकल का ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया था जिसको पी पी कर बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं। उन्होंने गौ माता का दूध, दही, घी पिया और अपनी जीजा माता का असली दूध पिया। जब हम कहते हैं आज किसी को चैलेंज करते हुए, ये नहीं कहते हैं कि तूने कितनी बोतल शराब की पी है, ये कहते हैं कि तूने अपनी माँ का दूध पिया है कि नहीं। तो वो माँ जीजा माता जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह संतान को जन्म दिया, आज ऐसी संतानों को पुरस्कार करने के लिए इस सहकारी मंडली ने जो आयोजन किया है, बधाई के पात्र हैं। 2047 में भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि भारत विकसित भारत के रूप में जाना जाए, सशक्त भारत, समर्थ भारत, अद्भुत भारत, विश्वगुरु भारत के रूप में जाना जाए। उसके लिए ये जो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज सहकारी मंडली द्वारा ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये मील का पत्थर साबित होगा। मेरे बहुत ही प्यारे भाई गौरव पावले जी और उनकी पूरी टीम ने जिस तरीके से तन से, मन से, धन से ये कार्यक्रम आयोजित किया, आप बधाई के पात्र हैं। गौरव पावले जी एक विजनरी व्यक्ति हैं, भविष्य देखने में सक्षम व्यक्ति हैं। उन्हें पता है कि भारत का विकास, भारत का कल्याण किन मूल्यों से हो सकता है, तो उन मूल्यों को और वैसे लोगों को वो साथ लेकर चल रहे हैं। निश्चित रूप से गौरव पावले जी बधाई के पात्र हैं, उनकी टीम बधाई की पात्र है। आप खूब लंबा जिए, खूब स्वस्थ रहें, स्वस्थ और सफल जीवन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए, मैं एक गोसेवक हूँ और गोसेवा के लिए मुझे यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। हमारा ये मानना है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिया जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने गौ रक्षा के संदर्भ में कभी कोई समझौता नहीं किया था। शिवाजी महाराज की दृष्टि में सबसे ऊपर गौ सेवा, राष्ट्र सेवा, अपनी मातृभूमि, और उसके लिए चाहे अफजल खान की जान लेनी पड़े या फिर अपने प्राणों का बलिदान देना पड़े, किसी भी तरह से शिवाजी महाराज पीछे नहीं हटे। तो आज हम अपने देश के युवाओं से निवेदन करना चाहते हैं कि विश्व रूप से कुछ बुरी शक्तियां भी हैं जो भारत पर कुदृष्टि रखती हैं, तो उन पर हम छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच रखते हुए उनके लिए काल बने और भारतवर्ष के विकास के लिए अमृत बने। शिवाजी महाराज ने जिस तरीके से अपने देश के विकास के लिए, अपनी संस्कृति के विकास के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष करते रहे, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने किसी पिंजरे में रहना कैद नहीं किया। हम भी
किसी एक सोच के पिंजरे में कैद नहीं रहें, भारत को समग्रता से देखें। आज छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। શ્રી છત્રપતિ શિવાજી સહકારી મંડળી લિમિટેડ દ્વારા દર વર્ષે રાષ્ટ્રમાતા જીજાઉ, રાષ્ટ્રમાતા એની માટે કે જેમને રાષ્ટ્રનું નિર્માણ કરેલું, પોતાના રાજ્યના નિર્માણનું કોઈ મોહ નહોતું, કે જેમને અખંડ ભારત હિન્દવી સ્વરાજ્યનું સ્વપ્ન પોતાના બાળક છત્રપતિ શિવાજી મહારાજને આપેલું અને હિન્દવી સ્વરાજ્યની પ્રેરણા આપેલી એ એવા રાજા કે જેઓ ગઢથી રાજા નહોતા પણ પ્રજાએ એમને રાજા તરીકે ઉદ્બોધી લીધેલું, એવા રાજા કે જેમનું પ્રજાએ રાજ્ય અભિષેક કરી લીધેલું, એટલે એવું કહેવાય કે રયતના રાજા. અને તેવા રાજાની માતા જનની કે જે રાષ્ટ્રમાતા, તેઓના ઉપલક્ષમાં અને રાષ્ટ્રથી એટલે સ્વરાજ્યથી નેશન સુધીનો આ કાર્યક્રમની થીમ અમે આ વખતે રાખેલી છે, જેમાં વિવિધ મહાનુભાવો આવેલા છે. તેમાં તમિલનાડુથી મહારાજા બાબાજી રાજે ભોસલે, આશારાજે ગાયકવાડ, તેની જ જોડે હિન્દવી સ્વરાજ્ય, ગૌ માતા અને રાષ્ટ્ર માટે અને હંમેશા લોકો સમક્ષ પોતાની નિષ્પક્ષ ભાવના મૂકતા એવા મુસલમાન મંચના ફૈઝ ખાનજી, કે જેઓ તેવું જ સાથે શેરસિંહ રાણા, કે જેઓ વર્ષોથી પૃથ્વીરાજ ચૌહાણની અસ્થિઓ અફઘાનિસ્તાનમાંથી ગોરીના કબ્રની બહાર હતી ને ત્યાં કળશ મૂકેલો અને કહેતા હતા કે ચપ્પલ મારીને અંદર જવું એ આપણા માટે બધી હીન ભાવના હતી. પણ તે હસ્તીઓ ભારતમાં લાવી વિસર્જિત કરી આપણું ગર્વ આપણાને પાછો અપાવનાર એવા શેરસિંહ રાણા, એવા વિવિધ મહાનુભાવો આજના આ કાર્યક્રમમાં આવેલા છે. સંસ્કારી નગરી આ કાર્યક્રમના આપ સાક્ષીદાર બનાવી રહ્યા છો, તે માટે હું આપના મીડિયાનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને આ કાર્યક્રમના માધ્યમથી હું આટલા જ કહેવા માગું છું કે જો જે રાષ્ટ્રનું સ્વપ્ન આપેલું અને પ્રજાનું રાજ્યની ભાવના આપેલી એવી રાષ્ટ્રમાતાને આપ સર્વને હું વિનંતી કરું કે રાજમાતા ન સંબોધીને રાષ્ટ્રમાતા સંબોધો, હું આપના મીડિયાના માધ્યમથી આપણા શ્રોતાઓને આકલ કરું છું.